ყოველ შაბათს 19 საათზე მანულის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში უყურებთ გადაცემას იყავი მოქალაქე. მოგესალმებით, მარნეულის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა იყავი მოქალაქე. სტუდიაში თქვენთან ერთად მე აინურა და გიულბენი ვართ. დღევანდელი გადაცემის თემა გვაქვს წარმატება და კეთილდღეობა. Salamadınız Marnეული TV izləyiciləri. Marnეული televiziyasının canlı yayımından vətəndaş verilişidir. Studiyada sizinlə mən Gülbən və Aynurədir. Bugünkü verilişimiz boyunca biz uğurdan danışacağıq. Yəni necə uğurlu insan ola bilərik? Doğrudur. Gülbən, bax insanlar var ki, uğuru pulda görür, bəzilər üçünsə uğur elə təhsilli olmaqdır. Ancaq əslində necə uğurlu insan olmaq olar, onu bizim bugünkü sujetimizdə də tamaşaçılar da görəcək. Təbii ki, uğur qazanmaq üçün təhsil ilk ən önəmli şərtlərdən biridir. Ancaq yalnız təhsilli olmaq hələ çox şey demək deyil. Təhsilimizdən necə və harada istifadə edəcəyimiz də dəqiq bilməliyik. Təbii ki, elədir. Təhsillə yanaşı insanın ideyaları olmalıdır və bu ideyalar üzərində insan öz inkişafını irəlilədərək karyerasını qura və uğurlu şəxs ola bilər. Elə götürək biznes strukturanı. Bir çox insanlar bizneslə uğur qazanır. Kənardan baxanda isə bu əksəriyyətimizə çox çətin əldə olunacaq kimi gəlir. Düşünürük ki, şəxsi biznesini qurmaq üçün nə qədər maliyyə lazımdır, nə qədər belə pul lazımdır əvvəlcədən. Bu qorxudur da biraz belə insanı. Məsələn, Gülbən, tarixə də elə bugünkü günümüzə də nəzər salanda görürük ki, heç ağla gəlməyə sadə bir ideyadan necə böyük bir işlər qurulmuşdu. Bunlardan birini də bizim müsahibimiz də öz müsahibəsində misal çəkib tamaşaçılar da izləyəndə görəcəklər. Elə götürək hamımızın gündəlik istifadə etdiyimiz sosial şəbəkələri, məsələn, Facebooku. Bu şəbəkə ilk öncə təbii ki, bilirik, Supergirl tərəfindən öz universitetindəki tələbələr arasında ünsiyyət yaranmaq üçün onu yaratmışdı. Amma bugün Facebookdan bütün dünya istifadə edir. Kiçik bir ideyadan sonunda böyük nəysə bir şey yaranıb. Elədir. Supergirl bugün artıq bütün dünya tanıyır. Həm biznes istiqamətində də öz gəlirini əldə edir o. Belə ki, o öz ideyası nəticəsində həm məşhur şəxsə çevrildi, həm də ki, böyük uğur qazandı. Gülbən, gəllə bizim cəmiyyətin bugünkü durumunu da müzakirə edək bu baxımdan. Yəni, bax, əksəriyyətimizin maddi problemlər üzündən əziyyət çəkirik də və həmişə də düşünürük ki, pul qazanmaq çətindir. Bu halda biz sadəcə pul əldə etməyə fikirləşirik, ancaq heç vaxt pul qazanmağın yollarını düşünmürük. Nəinki bizdə, düşünürəm ki, bu ümumi bir problemdir. İnsanın pulu olanda onu planlı şəkildə xərcləmir. Düşünür ki, yəni bu pul qurtaracaq, düşünmür əslində bunu ki, bu pul qurtaracaq nə vaxtsa. Elə buna görə də həmin insanlar daim pulsuzluqdan əziyyət çəkir və məcbur borclara üz tuturlar. Halbuki insan əlində olan pulu planlı şəkildə nə üçün xərcləyəcəyini nəzərə alsa, onun maliyyə problemləri daha az olar. Məsələn, bilirsən ki, ayın sonunda maaş almalısan, əlində olan bütün pulunu bugün xərcləyirsən və artıq sənin bir aylıq ehtiyaclarını qarşılamaq üçün pulun qalmır. Qalmır, bəli, Aynurə belədir. Uğur qazanmaq üçün əslində pul bir vasitədir, mən belə deyərdim. Biz onu nə qədər düzgün xərcləsək, işimizdə o qədər düzgün qurmuş olarıq. Elə bu mövzuda müsahibimiz geniş danışıb. Düzdür. Qeyd edək ki, müsahibimiz biznesdə yetərincə uğur qazanmış insanlardan biridir. Vissol şirkətinin marketinq direktoru cənab Tornike Qurulidir bizim bugünkü müsahibimiz. Uğurlu insan olmaq yanaşı, həmçinin Gülbən, yəqin ki, sən də bu faktora nəzarət gördün, orada müşahidə etdin, tamaşaçılarımız da bunu görəcək. Bu cənab Tornike çox sadə, səmimi və elə zarafatlarından da geri qalmayan bir şəxsdir. Bəlkə də elə insanın özündə cəmləşdirdiyi bu vacib cəhətlər onun uğura aparan vasitələrin özüdür. Gəlin birlikdə elə müsahibəmizi izləyək, tamaşaçılar da izləsinlər. Süjetimizi izləyək, sonra yenidən söhbətimizi davam etdirək. Uğur ot süjeti. ზოგადად საკმაოდ ბევრ ადამიანს სურვილ აქვს, რომ იცნობდეს და ურთიერთობა ჰქონდეს მილიონერ ადამიანთან, როგორც ძალიან წარმატებულ ხალხთან. და როგორ ფიქრობთ, რატომ არის წარმატება ასე პოპულარული?
წარმატება ყველაზე მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ადამიანებს უყვარდე, იყოს შენი თავის რეალიზება ქონდეს შენი თავის, ქონდეს კარგი განათლება და სხვა ადამიანებსაც დაეხმარო. თუ არა ხარ წარმატებული, ვერ შეძლებ ვერც სხვას დაეხმარო, ვერც ვიღაცას რაღაცა რჩევები მისცე, ვიღაცას რაღაცა რეკომენდაციები მისცე და ვერ შეძლებ იმას, რომ თუ წარმატებული არ ხარ, განავითარო შენი ქვეყანა და შენი ქვეყნის მშენებლობაში რაღაცა პატარა აგური დადო. საერთოდ რას ნიშნავს წარმატება? შეგიძლიათ განმარტოთ პროვინციაში მცხოვრებმა, მაგალითად მარნეულებმა, როგორ შეიძლება მიაღწიოს წარმატებას? წარმატება ეს პირობითი მცნება, ანუ ვერ ვიტყვით, რომ წარმატება ეს არის. წარმატება ყველა ადამიანისთვის სხვადასხვა, ეს ინდივიდუალურია. ჩემთვის წარმატება შეიძლება იყოს, თქვენთვის შეიძლება არ იყოს წარმატება. ნებისმიერი ადამიანისთვის წარმატება არ მნიშვნელოვანი. წარმატებას ყოველთვის სჭირდება დაგეგმარება. პირველი უნდა იფიქრო, მე ხა რო ვარ პირობითად 17 წლის, 18 წლის, 19 წლის, 20 წლის. რა მინდა გავაკეთო, როდესაც ვიქნები 30 წლის. თუ ამას ვერ განსაზღვრავ, ვერასოდეს ვერ მიაღწევ წარმატებას, იმიტომ რომ არ გეცოდინება საერთგან წახვიდე. თუ მაგალითად მე ვიცი რომ 30 წლის რო ვიქნები ეს და ეს მინდა, ასეთ შემთხვევაში მე ჩემ ცხოვრებას დავგეგმავ. წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია დაგეგმარება. ანუ ზუსტად იცოდე რა გინდა. მას შემდეგაც ზუსტად გეცოდინება რა გინდა, უკვე შენ ეძებ გზებს, რომელიც დაგეხმარება მიგიყვანოს აი ამ მიზნამდე, რომელიც შენ გინდა. ამიტომ ყველას მსმენელს და აყურებას მოუწოდეთ იმისკენ, რომ აუცილებლად უნდა გქონდეთ რაღაცა მიზანი, რომლისკენაც ისინი დაიწყებენ სწრაფვას. აი ამ მიზნისთვის კიდე რაღაცა ინსტრუმენტები დაჭირდებათ, როგორ მიაღწევენ აი ამ კონკრეტულ წარმატებას, აი ამ კონკრეტულ ადგილს, რომელიც მათ უნდა ცხოვრებაში დაიკავონ. ამისთვის კი მნიშვნელოვანია სხვა დანარჩენი კომპონენტები, განათლება, რაც მნიშვნელოვანია წარმატებისთვის არის კონტაქტები. ანუ ყველას რო მიცნობდე, ყველასთან რაღაცა კონტაქტები გქონდეს, ყველასთან რომ იყო დამეგობრებული, იმიტომ რომ ორი თუ თქვენ არ გაქვთ კონტაქტები, არ გექნებათ წარმატება, თუ თქვენ არ გაქვთ განათლება, არ გექნებათ წარმატება, თუ თქვენ გეზარებათ, არ გექნებათ წარმატება, თუ თქვენ არავის არ იცნობთ, არ გექნებათ წარმატება. იმისათვის რომ გამოიმშალო ფული, საჭიროა ფული, ეს ეკონომიკური ჭეშმარიტება. თუმცა ადამიანების უმრავლესობა ცხოვრობს წარმატებისა და კეთილდღეობის იმედით მიუხედავად იმისა, რომ ფული არ აქვს. კი, თავარი ფული არ არის ყოველთვის იმისათვის, რომ იყო წარმატებული. წარმატებისთვის პირველი რაც საჭირო არის განათლება. ამიტომ ყველასათვის მნიშვნელოვანია, რომ კარგად ისწავლონ. ბევრი ინფორმაცია მიიღონ და გქონდეთ ყოველთვის სწორი ინფორმაცია. შესაძლებელია რაღაცა ინფორმაცია მიიღოთ დღეს და ეს გახდეს უცებ შენი წარმატების საფუძველი. მაგალითად, ახალგაზრდებისთვის რაღაცა კონკურსია და ამ კონკურსის შესახებ გაიგო უცებ, მიიღო ამ კონკურსში მონაწილეობა, გაიმარჯვა და წახვიდა მაგალითად ამერიკაში სასწავლებლად 2 წლის განმავლობაში. ესეც შენ იქიდან დაბრუნდები, აუცილებლად იქნები წარმატებული. შესაბამისად, წარმატებისთვის ფული არ არის მთავარი. ისევე როგორც ბევრი ფულეშოვნისთვის ფული არ არის მთავარი. ყოველთვის მთავარი არის იდეა. თუ გაქვს ისეთი იდეა, რომელიც არის ინოვაციური, გამორჩეული ყველასაგან. იდეა უნდა იყოს აგრეთვე ისეთი, რომელიც ჯერ არავის არ მოსვლია. და როდესაც იდეა გაქვს და კიდევ გარდა ამისა, იდეის გარდა, განათლების გარდა მნიშვნელოვანია მონდომება. თუ მონდომებული ხარ, სულ ყოველთვის ცდილობ და ხელს არ ჩაიქნევ რაღაცა რო არ გამოგივა, მნიშვნელოვანია რომ ეს მონდომება იმ საქმეში ჩადოთ, რომელიც შენ გიყვარს. საქმის სიყვარული არის მეოთხე პუნქტი, რომელიც მნიშვნელოვანია კიდე წარმატებისთვის. თუ შენი საქმე არ გიყვარს, ვერასოდეს ვერ იქნები წარმატებული. შენ ბევრი ფული გქონდეს და შენი საქმე არ გიყვარდეს, ვერასოდეს ვერ მიაღწევ წარმატებას, ასე რომ თუ განათლება არ გაქვს, თუ იდეები არ გაქვს, თუ შენი საქმე არ გიყვარს და თუ მონდომებული არ ხარ და მშრომელი, წარმატებას ვერ მიაღწევ. არსებობს შანსი საწყისი მსხვილი კაპიტალის გარეშე დაიწყო საკუთარი ბიზნესი, თუნდაც არც ისე მსხვილი. კი. თავარი ბიზნესის დასაწყებად ყოველთვის არის არა ბევრი ფული, არამედ იდეა. მე ერთ პატარა მაგალითს მოგიყვანთ. ერთ-ერთმა ამერიკელმა გადაწყვიტა რომ ქონოდა ძალიან ბევრი ფული და მას ჰქონდა ასეთი იდეა. მან ის ზღვის სანაპიროს ცხოვრობდა და ამ ზღვის სანაპიროს შეაკროვა სხვადასხვა ქვები. ეს ქვები მოხატა შინაური ცხოველების სხვადასხვა შინაურ ცხოველად, მაგალითად ერთი მოხატა როგორც ძაღლი, ერთი როგორც კატა, ერთი როგორც ქათამი და შემდეგ ეს იდეა გაყიდა. და მას საერთოდ არ ჰქონდა ფული, მაგრამ ის დღეს მილიონერია. იმიტომ რომ ამერიკაში, აი ამ ამერიკულ ბაზარს უნდოდა შინაური ცხოველი, რომელსაც არ ჭამა დაჭირდება და არც უნდა და არც გასაერთნება, მაგრამ უნდოდა ყოლოდა შინაური ცხოველი. ესევე როგორც მაგალითად ზოგიერთ ქვეყნებში ადამიანები
იყიდება ჰაერი, უბრალოდ მოხუპული კონსერვის ქილა, რომლის წარმოებასაც ბევრი ფული არ უნდა და ყიდიან უბრალოდ ჰაერს, რადგან ეს იდეაა მნიშვნელოვანი. ასე რომ ყველა ბიზნესში ბევრი ფული არ არის საჭირო. უბრალოდ თუ გაქვთ ძალიან მაგარი იდეა, რომელიც აი იმ საზოგადოებას სჭირდება, რომელიც საზოგადოებაშიც თქვენ ცხოვრობთ, ასეთ შემთხვევაში წარმატება გარანტირებული გაქვთ. საზოგადოებაში ყოველ შემთხვევაში მაგნეულში არსებობს ასეთი შეხედულება, რომ ვიშოვით ბევრ ფულს, შემიძლია ვიცხოვრო კარგად, დანარჩენებს კი როგორც უნდა ვიცხოვრო. და ამგვარი პოზიცია რამდენად უწყობს ხელს ამ უშლის წარმატებას. კი, ადამიანები თუ ბევრ ფულს იშოვიან, მნიშვნელოვანია რომ არ ცხოვრობდნენ მარტო ჩაკეტილი, იმიტომ რომ როდესაც შენ წარმატებული ხარ, წარმატება არ ნიშნავს რომ ბევრი ფული გაქვს. იმიტომ რომ ფული დღეს შეიძლება გაქვს და ხვალ შეიძლება არ გქონდეს. და ყველაზე მნიშვნელოვანია ეს ამ ფულს რაში და როგორ თავიდან ხო შევწოდოთ ეს. ანუ ფული არ არის მნიშვნელოვანი მარტო შენ გქონდეს. მნიშვნელოვანია ფული შენისას გქონდეს ის გათვალისწინებული რომ შენ როდესაც რაღაცა ფულს იშოვი, ამით ბევრი რაღაცა განავითარო. ფული არის უბრალოდ საშუალება, რესურსი იმისა, რომ რაღაცა განავითარო. თუ შენ მიკროკოსმოსში ჩაიკეტები, მიკროოჯახში ჩაიკეტები და შენ არ შეძლებ სხვა ადამიანებსაც დაეხმარო წარმატებაში, შენ ხანგრძლივი ვადით ვერ იქნები წარმატებული. შენი მიზანი მაშინ იქნება მოკლე და მოკლე გზა იქნება წარმატების. მაგრამ თუ შენ ბევრ ადამიანს ჩართავ ამ წარმატებაში, ბევრ ადამიანს დაეხმარები, ბევრ ადამიანისთვის რაღაცას გააკეთებ, მათთან ერთად დაწერე წარმატების ისტორიას, ასეთ შემთხვევაში შენ იქნები წარმატებული. და მნიშვნელოვანია კიდე ის გარემოებაც, რომ წარმატებას ვერ ქმნის ერთი ადამიანი. წარმატებას ქმნის ყოველთვის გუნდი. წარმოგიდგენიათ მარტო ერთმა ადამიანმა მიაღწია შესაბამისად, რაც უბრალოდ ბევრ ჭკვიან ადამიანს დაიყენებ გვერდში, ბევრ ჭკვიან ადამიანის აზრს გაითვალისწინებ, უფრო მეტად იქნები წარმატებული, უფრო მეტ ბევრ ფულს იშოვი. იმიტომ რომ წარმატებას ერთი ადამიანი ვერასოდეს ვერ ქმნის. წარმატებას გუნდი ქმნის. თულია იყო წარმატებული. ხომ იმიტომ რომ როგორც წესი წარმატების მიღწევა უფრო ადვილია ვიდრე მისი შენარჩუნება. აი არ გეშინია წარმატების დაკარგვის. ეს აღნიშნულოვანია, იმიტომ რომ როდესაც რაღაცა წარმატებული ხდები, მე შემდგომში სულ უნდა იფიქრო, რა არის შემდეგი საფეხური შენი, რომ არ გაიყინო ერთ ადგილას. თუ შენ ერთ ადგილას გაიყინები, ასეთ შემთხვევაში პრობლემაა, იმიტომ რომ შენ ვერ განვითარდი. თუ ვერ განვითარდი, ესე იგი მოთხოვნადიც აღარ ხარ. ამიტომ ყოველთვის უნდა გქონდეს რაღაცა და ყოველთვის უნდა იფიქრო რაღაცაზე, რომ განვითარდე. განვითარდე განათლების კუთხით, განვითარდე ახალი ინოვაციების კუთხით. 21 საუკუნე მედიალიზირებული საზოგადოების საუკუნეა და ინფორმაციის საზოგადოება, როდესაც ბევრ ადამიანს სჭირდება ბევრი ინფორმაცია, სწრაფი ინფორმაცია. შესაბამისად, თუ ამ ორომტრიაში არ ჩაერთე და არ იყავი მუდმივად ინფორმირებული, ძალიან რთული იქნება მიაღწიო წარმატებას და სულ განვითარება, სულ სწავლა, სულ კითხვა, სულ რაღაცა ახლის მოძიება, სულ მოვლენების ცენტრში ყოფნა. ეს გეხმარება იმაში, რომ მუდმივად იყო წარმატებული და არ მოკვდე ბაზარზე. და რეგიონებში თქვენ საქმიანობის ფარგლებში და ძირითად პრობლემებს ხედავთ? პირველი ძირითადი პრობლემა არის ხომ, როდესაც ჩვენ ვეცებთ პროფესიონალებს გარკვეული მიმართულებით შევხვდეთ ხოლმე ადამიანებს, რომელსაც აქვს საუკეთესო განათლება. ის ადამიანები, ვისაც საუკეთესო განათლება აქვს, ძირითადად ტოვებენ ხოლმე რეგიონებს და დიდ ქალაქებში ეძებენ ხოლმე სამსახურს და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ იძულებული ვართ ხოლმე ავიყვანოთ პერსონალი, შემდეგ ეს პერსონალი გადავამზადოთ და მუდმივი ტრენინგები ჩაუტაროთ და მხოლოდ ამის შემდეგ გავუშვათ ხოლმე კონკრეტულ სამუშაო ადგილებზე.